ईसाइयां दे इष्ट ईसा मसीह जी दियां, मुसलमानां दे पैगंबर श्री मुहम्मद साहब जां मूसा पैगंबर वर्गे, इसे तरह साध संगत जी श्री कृष्ण जी भगवान, श्री राम जी भगवान, तो सारियां फोटोआं बुद्ध, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध वर्गियां दियां सब दियां फोटोआं ला के सब तो उच्ची फोटो किस दी लाई? मेरे जोजी प्रीतम धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की सारियां तो उच्ची फोटो नवें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की लाई गई। सारे जदों आपो अपने धर्मां दे आए, क्योंकि हर कोई अपने इष्ट नूं सब तो उच्चा मनदा है। हर कोई कहता है कि मेरा जो इष्ट है वो सब तो वड्डा है। तो सारियां ने हैरान हो के पूछया कि सारियां तो उपर जो फोटो लाई है ये सिखां दे नौवें गुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की लाई है, इसका कारण की है? तो उस महारानी ने कहा सी कि कोई अपने परिवार वास्ते मरिया है, कोई अपने फिरके वास्ते मरिया है, शहीद होया है, कोई दौलत वास्ते, कोई जार वास्ते, कोई जोरू वास्ते, कोई जमीन दे वास्ते, ते कोई अपनी उम्मत वास्ते होया होवेगा, अपनी उम्मत वास्ते लड़िया होवेगा, अपने चेलियां वास्ते लड़िया होवेगा, अपने धर्म वास्ते कोई लड़िया होवेगा। पर दूजियां नूं धर्म दे वास्ते जे कोई अपना सीस देन वास्ते आप चल के दिल्ली दे विच जाके कुर्बान होया है, तो इको एक साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी हैं, जिन्हां दी बराबरी होर कोई दूजा नहीं कर सकता। गुर नाल तुल न लगई, खोज डिठा ब्रह्मांड। इस दुनिया ते तां की तिन्हां लोकां विच भी खोज के देख लईए, सतगुर सुख सागर है। महाराज जी कहते हैं सतगुरु सुखां दे सागर हैं, और सतगुर पुरख दयाल है, सुख सागर अग खंड, गुर नाल तुल न लगी, खोज डिठा ब्रह्मांड। सतगुर गैर गंभीर है, इस तरह भी बचन कहे ने, सतगुर गहर गंभीर है, सुख सागर अग खंड। अग ओरोड़ा पापां नूं नाश करन वाले, सुखां दे सागर ने, पापां दा खंडन करन वाले, ते गहर गंभीर पिंजरे विच पए होए भी आनंद विच ने, दुखां विच भी महाराज आनंद लै रहे ने, पिंजरे विच पए होए भी अपने प्रेमियां की सहायता करने वास्ते चले जाते। दिल्ली दे विच भी कित्थे भाई धिंगाणा जी खेम करन बार्डर ते रहिंदे ने, उन्हां दा स्थान अज भी भूरे कोने दे कोल जो नगर है साध संगत जी, भाई धिंगाणा जी का अस्थान गुरुद्वारा साहब, उत्थे जाके महाराज पिंजरे विच पए होए भी उन्होंने निहाल करते ने, याद करन ते, और कहते ने गुरु के सिखा धिंगों जोरी सानू प्रेम की खिच पै के लैके आया। उसका नाम ही धिंगा पै गया, भाई धिंगाणा जी। तो ऐसे मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जिथे भी कोई याद करता है, गुरु तेग बहादुर जग के कादर सिमरे हादर होवत है। सिमरदा जिथे भी कोई उत्थे ही हाजिर हो जाते हैं। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब टिंबरा नदी विच मक्खण साल बाणा सिमरदा, उत्थे पहुँच के जहाज नूं मोढा ला के मेरे हजूर सच्चे पातशाह उहदा बेड़ा भी बन्ने कर देंदे ने। तो एक अदीब ने बड़े सोहने वचन कहे ने, वो कहंदा जो तेरी जोत दुनिया में आई ना होती तो वेदों की कानों में सुनाई ना होती। कित्थे वेद हुंदे, कौन वेद पढ़दा, कौन गीता भागवत गीता थां थां ते अज हिंदुआं दे मंदिरां विच कोई भागवत गीता की कथा सुणाउंदा है, कोई महाभारत की कथा सुणाउंदा है। किसने सुणाउणी सी? ये गीता वेद महाभारत ये ग्रंथ कित्थे लभणे सन? कोई नामो निशान नहीं सी रहना। जो तेरी जोत दुनिया में आई ना होती तो वेदों की कानों में सुनाई ना होती। झंडा झुल जाता हर पासे इस्लाम का,
हर जुबां में होता कलमा इल्हाम का। जो गुरु जी ने बाणी गाई न होती तो वेदों की कानों में सुनाई न होती। ये अमृत बाणी मेरे सतगुरु जी ने जे मुख तो उचारण ना कीती हुंदी, राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार। अंतले समय अपने गुरसिखां दे शहीद होण तो उपरंत महाराज जी ने ये बचन उचारे ने ना, संग सफा सखा सब छड्ड गए, को न निभेहो साथ। ये अमृत बाणी नवें पातशाह जी दे जो 57 श्लोक ते तकरीबन 60-61 दे तकरीबन शब्द ने नवें पातशाह जी दे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहिब जी दे विच सब विराग दे नाल भरे हुए ने। प्रेम ही प्रेम, ज्ञान ही ज्ञान साध संगत जी, प्रीत ही प्रीत। ऐसे सतगुरां दे शब्द साधो मन का मान त्यागो, साधो रचना राम बनाई। तो ऐसे शब्द महाराज सच्चे पातशाह जी दे रहे, मन राम स्यों कर प्रीत, श्रावण गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। मन कर कबहू ना हर गुण गायो, विख्या सख्त रहियो निस्वासुर, किनो अपनो पायो। जेकर ऐसी अमृत बाणी सतगुरां ने गायन ना कीती हुंदी, एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक तां वेदां दी कन्नां विच आवाज़ नहीं सी सुनाई देनी। इस साहिब श्री गुरु नानक साहिब महाराज साहिब जी दे स्वरूप सतगुरां दी बहुत भारी कुर्बानी है, देन है, जिन्हां सतगुरां दी मिठी याद विच पर गुरु के शहीद प्यारे सिखां दी मिठी याद विच जुड़ बैठ करके गुरु के चरणों के भौरे बन के गुरमुखों भेज करके आपां गुरबाणी का आनंद माण रहे हाँ। आओ श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ जी की पावन लड़ीवार कथा जो इस पावन तख्त साहिब के स्थान पर चल रही है, अपनी एकाग्रता इस पावन कथा दे विच करिए। पिछले दिनों में आपां प्रसंग सरवण कीते ने, जिस तरह दस्तगीर होए 5 पीर हर गुर हर गोबिंद अतोला, दीन दुनी दा पातशाह पातशाहां पातशाह अडोला। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सोहणियां दे सुल्तान जिन्हां नूं कहा जाता है, जिन्हां वर्गा सोहना सुंदर स्वरूप वाला भी दूजा कोई नहीं, ते जिन्हां वर्गा दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु परोपकारी भी कोई नहीं। उन्हां सतगुरां नूं प्रिथी चंद उन्हां दे ही ताए ने कई यतन करके वध करन दा यतन कीता। महाराज साहिब जी का बचन है बाणी विच, करता राखै कीतो कौन, कीरी जीतो सगल पाउन, कोट बिगन नहीं आवे नेर, अनक माया है ताकी चेर, अनक जतन उवाकै सरंजाम, जाको मया करी भगवान। करता राखै कीतो कौन, कीरी जीतो सगल पाउन। जिहदे सिर ते करता पुरख आप हाथ रख के खड़ा है, किसी का वार किया उसदे ते की कर सकता है, किसी का सरंजाम जतन किया की कर सकता है। जिसका साहिब डाढ़ा होए तिसनों मार ना सकै कोई। तो लोकां दे विच बड़ी बदनामी हुई प्रिथी चंद दी, दुरे दुरे हुई, लज्जत होया शर्मिंदा होया, मूँह दिखाउण जोगा नहीं। उन्हां दे वड्डे भरा प्रिथी चंद दे साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे वड्डे भरा महादेव जी और प्रिथी चंद तो छोटे जो हन, बड़े बरागी सुभाअ दे ने, मस्त सुभाअ दे ने। उन्होंने जाके समझाउणा कीता कि भरा जी भाई ऐसा काम नहीं सी तेनू करना चाहिए, अजे भी समझ आओ, समा है, कुछ बिगड़िया नहीं।
ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਾਓ, ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਓ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਆਲਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਇਆ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਿਆਲੂ ਗੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤ ਪਿਆਰਾ ਪਵੈ ਖੂਹ, ਕਿਹੋ ਸੰਜਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੇਤੂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਤ ਪਿਆਰਾ ਪਵੈ ਖੂਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਸੰਜਮ ਕਰਨਾ, ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸੁਣੈ ਮੂਰਖ ਕਾ ਕਹਿਣ। ਮੂਰਖ ਕੇ ਕਿਆ ਲਖਣ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੂਰਖ ਕਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮੱਤ ਉਲਟੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਟੇਢੀ ਭਾਗ ਟੇਢੇ ਚੱਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਟੇਢੀ ਹੈ, ਟੇਢੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਲਟੇ ਹੀ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਕਾਲਕੂਟ ਬਿਸਿਆਰ ਮੋਹੇ ਕਾਲਕੂਟ, ਧਾਤ ਸਪਾਤਰ ਕੁਪਾਤਰ ਉਦਰਾਹਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤਾ ਹਲਕਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਲਕਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਕਪੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਕਪੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਪੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਕਪੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਲੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਕਪੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਚਾ। ਪਰ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਕਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬਚਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਸਰਲ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜਨ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਕਹਿ ਨਿਜ ਹਿਤ ਕੋ ਲਹਿ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਪਰੋ ਭਾਏ ਮਿਲ ਬਸੋ ਸੁਖੈਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਪਰਸ ਪਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾ ਤੇ ਸੁਖੈਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਹਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਾਨ ਲੋਭ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਅੰਧ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧ, ਇਹ ਅੰਨਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਫਿਰਹਿ ਦੀਵਾਨਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਸਮਗਰੀ ਪੇਖ ਮਨ ਪਛਤਾਨਿਆ, ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਜਮ ਡੰਡ ਤਾਂ ਪਛਤਾਨਿਆ। ਬਿਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਫਿਰੈ ਸੈਤਾਨਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਬਨ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਬ ਜੇ ਨ ਮਾਨੈ ਮਮ ਬੈਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਮੰਨੇਗਾ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਾਰ ਦੁੱਖ ਲਹੈ ਅਨੇਕ ਵਿਦ। ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਜਾਣ ਲੈ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ, ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਹੀ ਜੰਮੈ ਦੁੱਖ ਮਰੈ, ਭੀ ਦੁੱਖ ਮਨ ਮੈਂ ਹੋਏ। ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ ਕੋਏ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਜਲਾਇਆ, ਦੁਖੀਆ ਚੱਲਿਆ ਰੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਪ ਜਸ ਤੇ ਅਪ ਜਸ ਬਿਨ ਚੈਨ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵੇਖ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਰਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਦੋਹੂੰ ਲੋਕ ਬਿਗੜੈ ਪਛਤਾਵੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾਇਓ, ਦੋਨੋਂ ਲੋਕ ਗਵਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਹਾਥ ਨ ਆਏ ਸਮੋ ਜੁਤ ਐਨ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਵੇਲਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਵੇਂਗਾ। ਪ੍ਰੀਤੀਆ ਜਰਿਓ ਜਰਿਓ ਨਹਿ ਬਚ ਕੋ। ਸਹਰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਬਚਨ, ਜਰ ਬਲ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉ ਚਖਵਾਓ ਕਰਤ ਉਠ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਝੱਖਾ ਮਾਰਦਾ ਮਹਾਦੇਵ, ਕਿਉਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮ ਕੈ ਮੋਨ ਧਰੀ ਰਿਸ ਉਰ ਭਰ। ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਨ ਧਾਰ ਲਈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਦੇਵ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਨਮੁਖ ਨੈ ਦੇਖਤ ਦੁਖ ਮਾਹ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਗਾਹ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੇ। ਹੋਨਹਾਰ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੋਣਹਾਰ ਜੋ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਵੀ ਵਰਤਨੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਵੀ ਅਸਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮਾਈ ਹੋਣਹਾਰ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਣਹਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਉਹ ਕੂਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਦੇਵ ਦਿਖ ਤਿਸਕੇ ਦਾਹੋ। ਉਹਦਾ ਸਾੜਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਦਾਹੋ ਨਾਮ ਸਾੜੇ ਦਾ, ਈਰਖਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅਣਕ ਬਾਤ ਚਿਤਵਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੈ, ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਤ ਮਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਸਰ ਕੋ ਮੀਨ ਬਨੋ ਨਿਤ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੋ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਮੀਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਸਰਾਪ ਦਿਓ ਕ੍ਰੋਧਤ ਹੋਇ ਤਾਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਬਣ ਕੇ। ਤਜ ਤਿਸ ਕੋ ਉਠ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਬਧਿਓ ਬਖੇਰਾ ਮਨ ਅਕੁਲਾਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਵਿਆਕਲ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬਖੇੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟਹਿ ਖਿਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ। ਤੁਰਕਨ ਸੋ ਮਿਲ ਕਿਆ ਕਹਿ ਜਾਏ। ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਮੂਰਖ ਭਰਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਵੇਗਾ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਵੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਪਤ ਅਕਬਰ ਤੇ ਆਦਿਕ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਤ ਹਮਾਯੂ ਵਰਗੇ। ਬਾਬਰ ਏਮਨਾਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਹਮਾਯੂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਚਰਨ ਸਿਰ ਲਾਏ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਲਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਬੈ ਨਲਾਇਕ ਤਿਨ ਕੇ ਆਗੇ। ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਾਇਕ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਨਲਾਇਕ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੇਗਾ, ਹੱਥ ਅੱਡੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਬਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ, ਤਿਸੈ ਤਿਆਗ ਆਨ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਤਿਨ ਆਪਣੀ ਸਗਲੀ ਪਤ ਹਾਰੀ। ਸਾਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਕੀਏ, ਤਿਸਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਕੋਈ ਰਲੀਏ। ਮਾਨਕ ਕੀ ਜੋ ਲੇਵੈ ਓਟ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਹੋਵੇ ਤਿਸਕੋ ਤੋਟ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਬਾਬਰ ਮੀਰ, ਤੁਝ ਸਿਓ ਮੰਗੈ ਸੋ ਅਹਿਮਕ ਫਕੀਰ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਆ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣੇ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਦਾਤਾਂ, ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣੇਗਾ, ਲਾਜ ਲਾਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਚਲੇ ਪੁਕਾਰੂ ਬਾਹ ਉਠਾਏ। ਬਾਂਹ ਉਠਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਪੁਕਾਰੂ ਬਣੇਗਾ ਬਾਹਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਏ ਰਹਿਓ ਬਹੁ ਤੇਰਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਏਕ ਨਾ ਮਾਨੀ ਮਨ ਮਤ ਮੰਦ। ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਦੇਵ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਹੋਣਹਾਰ ਕੋ ਜਾਣੈ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਹੋਣਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚੜੀ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੋਣਹਾਰ ਕੋ ਜਾਣੇ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਰ ਬਿਕ ਦੈਬੋ ਪਾਪ ਬਿਲੰਦ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਚਿਤਵਤ ਸਦਾ ਅਨਰਥਨ ਬੀਤੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵਦਿਆਂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿਤਵਦਿਆਂ, ਅਨਰਥ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ। ਅਨਰਥ ਨਾਮ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਰ ਕਰ ਅਨਰਥ ਬਿਹਾਜੀ ਮਾਇਆ, ਸੰਪੈ ਰੂਪਾ ਦਾਮਾ, ਪਹਾੜੀ ਕੋ ਪਹਾੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਸਗਲ ਬਿਰਾਨੋ ਕਾਮਾ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਨਰਥ ਨਾਮ ਪਾਪ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਪਾਪ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਰ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਮੋਹਿ ਮਨਿੰਦ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।